Good morning, students. Next, we are going to discuss maximum power transfer theorem. It is an important theorem and it is a frequent question in your university examinations. So, what is statement of this theorem? The maximum power transfer theorem states that maximum power is transferred from a network to load connected across the output terminals when the load impedance is equal to the impedance of the network as viewed from the output terminals when all the generators are replaced by their internal impedances. Consider a network which consists of resistances or impedances and voltage sources. Then remove or replace the voltage sources by their internal impedances or internal resistances. Then view across the terminals. Then the maximum power is transferred from the network to load when the load impedance is equal to impedance of the network. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഈ ലോഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പിഡൻസും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസും ഈക്വൽ ആവുമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പവർ ആ ലോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഓൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദെയർ ഇന്റേണൽ ഇമ്പിഡൻസസ് ആൻഡ് വ്യൂ അക്രോസ് ദി ടെർമിനൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഒബേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പവർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. നമുക്കിവിടെ തെവനിൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ദിസ് ഈസ് ദ തെവനിൻസ് ഇമ്പിഡൻസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ലോഡ്. സോ ഫ്രം ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് ദ പവർ ഈസ് transferred to this load impedance when ZTH, this is the impedance of the network, is equal to the load impedance. ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്, ഇത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. When this network impedance is equal to load impedance, maximum power is transferred from this network to load. ഇതാണ് ഈ ഒരു തിയറത്തിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ദ പവർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു PTH പ്ലസ് PL. അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സോഴ്സ്, ആ സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പവർ ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലസ് പവർ ഇൻ ദ ലോഡ്. സോ PS ഇസ് ഈക്വൽ ടു PTH പ്ലസ് PL. ക്ലിയർ ആണ്? അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള പവർ പ്ലസ് ഇതിനകത്തുള്ള പവർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം P is equal to എന്താണ്? P is equal to I square R. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് I? is the current. What is R? This is the resistance. Similarly, here we consider impedance in place of resistance. Okay, so P is equal to I square Z. Here we replace Z by ZL and power by PL. That is power across load. So power in load is equal to I square into impedance of the load. Then what is I? I is equal to V by VTH plus ZL. നോക്കൂ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? The total current, the current through the circuit is equal to voltage divided by total resistance. The voltage is V, total resistance is ZTH plus ZL. Okay, so I is equal to V by ZTH divided by ZL, the whole square into ZL. When ZTH is equal to ZL, that is the impedance of the network is equal to impedance of the load, power in the load is maximum. അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, ലോഡിലെ പവർ മാക്സിമം ആവും. So we can represent PL is equal to P maximum in this equation. So P maximum equal to V divided by ZL plus ZL. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? the P എപ്പോഴാണ് P maximum ആവുന്നത്? when ZTH is equal to ZL. So replace ZTH by ZL. Then V square divided by, this is 2ZL the whole square. So 4ZL the square equal to V square by 4ZL. That is the maximum power transferred P maximum is equal to V square divided by 4 into ZL. അതായത് സോഴ്സിലെ വോൾട്ടേജും ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഡിലെ ഇമ്പിഡൻസും.
ഓക്കെ, ഇതാണ് പവർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം. ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. വെൻ ZTH is equal to ZL, PL is equal to P maximum. When ZTH is equal to ZL, power maximum is transferred. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത്. പ്രൂവ് ദ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം. സോ അവർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? P is equal to P maximum when ZTH is equal to ZL. നമുക്ക് ആ ലോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. PL is equal to V divided by ZTH plus ZL into L. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ PL മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? വെൻ ZTH is equal to ZL, P is equal to P maximum. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. വെൻ PL is maximum, ZTH is equal to ZL. നമ്മൾ അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ consider the equation PL is equal to V by ZTH plus ZL the whole square into ZL. When PL is maximum, എന്താവും? For maximum value, the change in load power is equal to 0. And derivative with respect to ZL is equal to 0 എന്ന് എടുക്കാം. അല്ലെ, മാക്സിമം പവർ ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ PL എന്താണ്? V divided by ZTH plus ZL the whole square. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻറ്റു ZL സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. Then V constant അല്ലേ, so V square is taken outside. Then d by dZL of this one into this one. നമ്മൾ ഈ ZTH plus ZL the whole square നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ZTH plus ZL whole raised to -2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇതൊരു ടേം, ഇതൊരു ടേം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ we get V square is equal to first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Clear അല്ലേ? അപ്പോൾ the first function into derivative of this എന്താണ്? 1 plus second function into ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? -2 ZTH plus ZL raised to -1 into എന്താണ്? ZL, that is equal to 1. So V square into 1 plus ZTH plus ZL the whole square minus ഇവിടെ 2 into ZL, 2ZL divided by raised to -3 എന്തായിട്ട് മാറും? ZTH plus ZL raised to 3 ആയിട്ട് മാറും. അതെ, ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ. Then V square by ZTH plus ZL the whole square. ഇത് കോമൺ ടേം. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ZTH plus ZL the whole square ഇല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ZTH plus ZL whole cube ഉണ്ട്. So taken outside the term ZTH plus ZL the whole square in the denominator. So the remaining terms are 1 minus 2ZL by ZTH plus ZL. ഇവിടുന്ന് 3 2 എടുത്തേ, ബാക്കി ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ദെൻ 1 by ഇനി നോക്കൂ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ V എന്തായാലും 0 അല്ല, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് 0 അല്ല. പിന്നെയുള്ള എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ഈ ടേം 0 ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേം 0 ആവണം. ഇത് എന്തായാലും 0 ആവില്ല. ഇതിൽ 0 ആണ്, ഈ ടേം 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 ആവും. ഈ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോസിബിലിറ്റി? അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരിക്കലും 0 ആവാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? സെക്കൻഡ് ടേം ഷുഡ് ബി 0. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഷുഡ് ബി 0. അപ്പൊ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 minus 2ZL divided by ZTH plus ZL is equal to 0. അതായത് 2ZL by ZTH plus ZL equal to 1. അതല്ലേ, ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് is equal to 1. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? 2ZL equal to 1 into ZTH plus ZL. നോക്കൂ, 2ZL is equal to ZTH plus ZL. So what is ZTH? ZTH is equal to 2ZL minus ZL. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. സോ വി ഗെറ്റ് ZL. ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തത്? ZTH is equal to ZL. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം പറഞ്ഞത് when ZTH is equal to ZL, PL is equal to P maximum. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്താണ്? when PL equal to P maximum, ZTH is equal to ZL. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഇനി when VTH is equal to when ZTH is equal to ZL, maximum power is transferred to the load. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. എഫിഷ്യൻസി എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ലോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ്, അതായത് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് പവറും ലോഡിലേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പവറും. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. പവർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു? P is equal to PTH plus PL. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. PTH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I square into ZTH. PL I square into ZL. So I square is taken outside. PTH plus ZL the whole square. ഇനി പവർ obtained across the load of PL. PL is equal to I square into ZL.
ഇനി നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് സോഴ്സ് എന്നുള്ള പവർ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ലോഡിന്റെ പവർ ന്യൂമറേറ്ററിലും. അപ്പോൾ ലോഡിന്റെ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ സോഴ്സിന്റെ. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പി എസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പി എസ് നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? പി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എസ്. അങ്ങനെ എഴുതാം. പി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എസ്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഐ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദെൻ സെഡ് എൽ ബൈ സെഡ് ടി എച്ച് പ്ലസ് സെഡ് എൽ. വെൻ മാക്സിമം പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്താ കണ്ടീഷൻ? സെഡ് ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എൽ. അപ്പൊ ഈറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു സെഡ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് എൽ പ്ലസ് സെഡ് എൽ. അപ്പൊ 2 സെഡ് എൽ ആയില്ലോ. അപ്പൊ സെഡ് എൽ ആർ ക്യാൻസൽഡ്. വി ഗെറ്റ് 1/2. ഇൻ പെർസെന്റേജ് ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50%. ഇപ്പൊ ഫൈനൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ജനറലി എന്താ പറയാ? വെൻ മാക്സിമം പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വി എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് എന്താണ്? the efficiency is maximum. But here it was proved that when the maximum power is transferred from the network load, the efficiency is only 50%. Efficiency is only 50%. പക്ഷെ എന്താണ്? എഫിഷ്യൻസി 50% ആണെങ്കിലും ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പവർ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിൽ. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് നമുക്ക് എന്താണ്? അവിടുത്തെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ മെസ്സേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു സിഗ്നലൊന്നും ലോസ് ആവാതെ. പക്ഷെ എഫിഷ്യൻസി വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി 50% ആയാലും നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ഹോൾ ഡാറ്റ ഓർ ഹോൾ ദ സിഗ്നൽ ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസി ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നാൽ 100% കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സിസ്റ്റംസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? ഈ ഒരു മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് 50% ബട്ട് മാക്സിമം പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ഓക്കെ.